ఓకే. ద ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ A is to B ఏమైందంటే 1/A is to 1/B ఏమైంది, B is to A అయిందని. ద ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ A is to B is to C ఏమైంది 1/A is to 1/B is to 1/C. ఓకే. ABC ఎల్సిఎం కాబట్టి BC is to AC is to AB. ఈ గుర్తు మీద అంటే A లేకుండా మిగతా రెండు, B లేకుండా మిగతా రెండు, C లేకుండా మిగతా. అది ఇన్వర్స్ రేషియో కాన్సెప్ట్. అండ్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, కాంపౌండ్ రేషియో. కాంపౌండ్ రేషియో చూద్దాం. కాంపౌండ్ రేషియో A is to B, C is to D, E is to F. ఇది కాంపౌండ్ రేషియో మనం కనుక్కోవాలి. కాంపౌండ్ రేషియో కాన్సెప్ట్ అంటే లేదండి, ఇచ్చిన రేషియోస్లో ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫస్ట్ టర్మ్స్ ఇస్ టు ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద సెకండ్ టర్మ్స్. అంటే AC is to BDF. నోట్ చేసుకోండి. ద కాంపౌండ్ రేషియో ఆఫ్ A is to B, the compound ratio of A is to B, C is to D, and E is to F will be the compound ratio of A is to B, C is to D, and E is to F will be AC is to BDF. AC is to BDF. The compound ratio of A is to B, C is to D, E is to F వచ్చేసరికి ఏంటంటే AC is to BDF. ఇది కాంపౌండ్ రేషియో. ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫస్ట్ టర్మ్స్ ఇస్ టు ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద సెకండ్ టర్మ్స్. నెక్స్ట్ ద డూప్లికేట్ రేషియో ఆఫ్, రాసుకున్నాము, ద డూప్లికేట్ రేషియో ఆఫ్ A is to B will be, the duplicate ratio of A is to B is A square is to B square. The duplicate ratio of A is to B is A square is to B square. Next, the subduplicate ratio of A is to B is, the subduplicate ratio of A is to B is duplicate square. The subduplicate ratio of A is to B is root A is to root B. Root A is to root B. Next, the triplicate ratio of A is to B is, the triplicate ratio of A is to B is A cube is to B cube. A cube is to B cube. Next point, the subtriplicate ratio of A is to B is cube root A is to cube root B. The subtriplicate ratio of A is to B is cube root A is to cube root B. Okay. So ratios మీద పాయింట్స్ ఏంటి? ఇన్వర్స్ రేషియో అంటే తెలియాలి, కాంపౌండ్ రేషియో అంటే తెలియాలి. ఈ రెండు తెలిసి చాలు. డూప్లికేట్, సబ్ డూప్లికేట్, ట్రిప్లికేట్ అంత మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు, మరి ఉన్నాయి కాబట్టి చెప్పాలి. రేషియో మీద కాన్సెప్ట్ సి అనమాట. నెక్స్ట్ మరి ప్రపోర్షన్. రేషియో ప్రపోర్షన్ కదా. ప్రపోర్షన్ అంటే ఏంటి? కాబట్టి A is to B ప్రపోర్షన్ కాన్సెప్ట్. A is to B equal to C is to D అని. A is to B అనేది ఒక రేషియో, C is to D అనేది సెకండ్ రేషియో. దీస్ టూ రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్. ఈ రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ అంటే ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. A into D equal to B into C. అంటే A is to B equal to C is to D అయితే then A, B, C, D are in proportion. The condition for proportion ఏమంటే product of extremes equal to product of means. Okay, notice what if A is to B equal to C is to D, if A is to B equal to C is to D, then A, B, C and D are in proportion. Then A, B, C and D are in proportion. Then A, B, C and D are in proportion.
the condition for proportion is 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 product of extremes is equal to product of extremes is equal to the condition for proportion is product of extremes is equal to product of means. Product of extremes is equal to product of means. And you notice product of extremes is equal to product of means. And you formula notice. రీజనింగ్ కూడా చూద్దాం కదా, నాన్న వాళ్ళు తప్ప మిగతా టాపిక్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేయమంటారంటే రాసుకోండి. హీ రేజ్ ద ఫస్ట్ ప్రపోర్షన్, ఏ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రపోర్షన్, B is the mean proportion, B is mean proportion, C is third proportion, C is third proportion, and D is called fourth proportion, and D is called fourth proportion. A is the first proportion, B is the mean proportion, C is the third proportion, and D is the fourth proportion. Okay, and D is the fourth proportion. ఇలా ఒక్కొక్కదానికి ఒక పేరు ఉంది. ఏనేమో ఫస్ట్ ప్రపోర్షన్ అంటారు, B ఏమో మీన్ ప్రపోర్షన్ అంటాం, C నేమో థర్డ్ ప్రపోర్షన్, అండ్ D is called fourth proportion. ఓకే, ఒక్కోసారి ఏంటంటే మనకి ఫైండ్ ద ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్, ఫైండ్ ద థర్డ్ ప్రపోర్షన్, ఫైండ్ ద మీన్ ప్రపోర్షన్, ఇవి కూడా తెలుసుకోవాలి ఫార్ములాస్. నోట్ చేసుకొని ద ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ పాయింట్, ద ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ A, B and C is the fourth proportion of A, B and C is the fourth proportion of A, B and C is ఏమైందంటే BC by A, అంటే the product of the last two by first one. The fourth proportion of A, B and C is BC by A. Next, the third proportion of రెండే ఇస్తాడు. The third proportion of A and B is the third proportion of A and B is B square by A. The third proportion of A and B is B square by A. And last point, the mean proportion of A and B is root AB. The mean proportion of A and B is root AB. The mean proportion of A and B is root AB. ఇదండి ప్రపోర్షన్ కాన్సెప్ట్. ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్ కనుక్కుంటే BC by A, the product of the last two by first one. The mean proportion of A and B root AB అవుతుంది. The third proportion of A and B B square by A. ఈ ఫార్ములాస్ మనకి ఏంటంటే ఓకే, ఇది మన రేషియల్ ప్రపోర్షన్ కావాల్సిన ఇంటెక్షన్ టాపిక్. కూడా కొంచెం పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, సింపులే. దాంట్లో మనకి ఒక 9-10 ప్రాబ్లమ్స్ వరకు చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఏంటంటే మీరు ట్రై చేయొచ్చు, కొన్ని నేను చూద్దాను. ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే మరి ప్రతి ఎగ్జామ్కి మనకి రేషియల్ ప్రపోర్షన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మిడిల్ ఓపెన్ చేయడం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడమ్మా. A is to B equal to 3:4, B is to C equal to 9:11. అయితే కామన్ రేషియో కనుక్కోమంటాడు. కామన్ రేషియో ఏంటి? A is to B is to C equal to how much? ఇప్పుడు 2 రేషియో ఇచ్చి కామన్ రేషియో ఎలా కనుక్కోవాలి, 3 రేషియో ఇచ్చి కామన్ రేషియో ఎలా కనుక్కోవాలో మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, అంటే ఇక్కడ జాగ్రత్త ఉంది. B లెటర్ సేమ్ అండి,
కానీ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి 4 ఉన్నాయి. మరి బి లెటర్ సేమ్ అయినప్పుడు బి వాల్యూ కూడా ఈక్వల్ చేయాలి కదా. మరి బి వాల్యూ సేమ్గా ఉందా? సేమ్గా ఉంటే అదే ఒకటే తీసుకునేవాడు. సేమ్గా లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అయితే ఎలా చేస్తామంటే ఈ రేషియోని సెకండ్ రేషియో బి వాల్యూతో మల్టిప్లై చేయండి. చూడండి, అంటే దీంతో మల్టిప్లై చేస్తాం, దీన్నేమో దీంతో మల్టిప్లై చేస్తాం. సెకండ్ రేషియోని ఫస్ట్ రేషియో బి వాల్యూతో మల్టిప్లై చేయండి. అప్పుడు బి వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చిందా లేదా? ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఎంతండి 9 3 27 36, ఇక్కడేమో 36 40. మరి బి వాల్యూ సేమ్ ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఏంటంటే 27 36 40 తీసుకొచ్చా లేదా? ఏదైనా కామన్ క్యాన్సిలేషన్ ఉందా? లేదు. ఇది మన ప్రాసెస్. అదే సింపుల్గా మనం షార్ట్ కట్ ఎలా చేస్తామంటే 2 రేషియో ఇచ్చి కామన్ రేషియో దొరుకుతామంటే 3:4 9:11 A:B:C దొరుకుతాం. 3 9s ఎంత 27, 9 4s ఎంత 36 and 4 11s 40. అంటే ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్ ఈ రెండు చూసుకున్నాం. మరి 3 రేషియో ఇచ్చి కామన్ రేషియో కనుక్కోమంటే నెక్స్ట్ మనం ఫస్ట్ నోట్ తీసుకున్నాం. 3 రేషియో ఇచ్చి కామన్ రేషియో A:B ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 3:4 B:C ఈక్వల్ టు 7:9 అండ్ C:D ఈక్వల్ టు 5:7. అయితే A:B:C:D కలుపుకోవాలి. అంటే 4 లెటర్స్ వస్తాయి అంతే కదా. వాళ్ళకి ప్రాసెస్ చేసే టైం లేదు. ఇది ఏం చేస్తారంటే ఫార్మాట్ ఫస్ట్ ఈ రూమ్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ 3 నెంబర్స్ యొక్క మల్టిప్లికేషన్ ప్రొడక్ట్. ఈ లైన్ ఏంటంటే ఆ లైన్తో పాటు ఉన్న నెంబర్స్ యొక్క ప్రొడక్ట్. సెకండ్ వేర్ ఎలా వచ్చిందంటే రైట్ సైడ్ ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ 2. ఓకే, రైట్ సైడ్ ఒకటి అంటే 4 × 7 × 5. థర్డ్ వేర్ ఎలా వచ్చింది? ఇక్కడ 2 1 అదే ఇక్కడ 1 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 2 ఉన్నప్పుడు 1, ఇంకా ఏమున్నాయి 3గా అది 4. ఫోర్త్ ఏంటంటే డి అనమాట. ఆర్డర్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే ఫస్ట్ ఈ లైన్ అంటే ఈ లైన్తో పాటు నెంబర్స్ ఎవరు 3 × 7 × 5. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు? లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నీ అయిపోయినాయి కదా. రైట్ సైడ్ ఒకటి తీసుకోండి, లెఫ్ట్ సైడ్ 2 అది సెకండ్ నెంబర్. రైట్ సైడ్ 2 లెఫ్ట్ సైడ్ 1. ఇంకా రైట్ సైడ్ 3 కదా, అది 4th నెంబర్. అలా ప్రొవైడ్ తీసుకుంటాం. అంటే 3 × 7 × 5 is to 4 × 7 × 5, 4 × 9 × 5, అలాగే 4 × 9 × 7. ఇది తీసుకోవాల్సిన విధానం. 3 7s 21, 21 5s ఎంత 105, 4 7s 28, 28 5s ఎంత 140, 4 9 36, 36 5s ఎంత 90, 4 9s 36, 36 7s ఎంత 250. కామన్ క్యాన్సిలేషన్ ఉందా? 4 నెంబర్స్ నెంబర్ పోతుందమ్మా కాబట్టి కామన్ రేషియో ఎంత? A:B:C:D ఈక్వల్ టు 105 140 180 250. అదే షార్ట్ అదే షార్ట్ లేదా ఏంటంటే మనం A:B:C కనుక్కొని మళ్ళీ అదే ప్రాసెస్ రిపీట్ చేసి చేయాలి. ఓకే, ఐ స్టెప్స్ తిరిగి బాగుంది. ఇదే షార్ట్ కట్. ఓకే, ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. లెఫ్ట్ సైడ్ 3, రైట్ సైడ్ 1, లెఫ్ట్ సైడ్ 2 ఉండే వాల్యూ. రైట్ సైడ్ 2, లెఫ్ట్ సైడ్ 1, రైట్ సైడ్ 3. అది ప్రోడక్ట్ అలా పెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు దీంట్లో సెకండ్ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు? A:D. ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ లాస్ట్ రేషియో కనుక్కోమంటే యూ టేక్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫస్ట్ నెంబర్స్ బై సెకండ్ నెంబర్స్. అంతేనా? అంతేనా? ఇది కనుక్కొని మళ్ళీ ఈ వాల్యూ తీసుకోండి. ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ లాస్ట్ రేషియో కనుక్కోమంటే ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫస్ట్ వాల్యూస్ బై ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద సెకండ్ వాల్యూస్. అంటే మనకి 3 × 7 × 5 by 4 × 9 × 7, 3 3s 7 7s 5:1. A:D కనుక్కోమంటే టేక్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫస్ట్ నెంబర్స్ బై ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద సెకండ్ నెంబర్స్.
చూసుకోరా మోదాం ఆ ఫోర్త్ రోజు ఉండమ్మా థర్డ్ సార్ 4 ఇచ్చాడు 4 రేషియో ఇచ్చి కామన్ రేషియో కనుక్కోమంటాడు A/B ఎంత 1:2 B/C 3:5 C/D 5:4 నెక్స్ట్ D తో స్టార్ట్ అయ్యింది D/E యాక్చువల్లీ మీకు E/D ఇచ్చాడు D/A తీసుకోండి E/D 5:6 అయినప్పుడు D/E ఏమైంది 6:5 ఇప్పుడు కామన్ రేషియో కనుక్కోవాలి ఏంటి A/2 B/2 C/2 D/2 4 రేషియో ఇచ్చి కామన్ రేషియో కూడా చాలా రేర్ అండి అటైనా ఎలా చేద్దాం ఫస్ట్ ఈ 4 అంతేనా 1 అది అంటే ఇది 3 into 5 ఎంత 15 6 ఎంత 90 నెక్స్ట్ ఈ 4 తీసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అటు నుంచి ఒకటి అంటే ఇటు పక్క ఒకటి ఈ 3 అంతేగా 2 3 ఎంత 6 6 5 30 36 ఎంత రైట్ సైడ్ 2 లెఫ్ట్ సైడ్ 2 అంతే కదా 2 5 10 10 5 50 56 ఎంత అండి రైట్ సైడ్ 3 లెఫ్ట్ సైడ్ 1 అంతేగా 2 5 10 10 4 40 46 ఎంత అండి 40 ఇవన్నీ అంతేగా 2 5 10 10 4 40 45 2 అదేనా లాజిక్ 4 ఇస్తే కామన్ రేషియో కలుపుతాం ఓకే ఫస్ట్ 4 రైట్ సైడ్ 1 లెఫ్ట్ సైడ్ 3 రైట్ సైడ్ 2 లెఫ్ట్ సైడ్ 2 రైట్ సైడ్ 3 లెఫ్ట్ సైడ్ 1 ఇంకేం లేవు కాబట్టి రైట్ సైడ్ సో మనం జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేస్తే 0 0 0 0 into 0 కాబట్టి రేషియో ఏంటండి కామన్ రేషియో 9:18:30:24:20 అది కామన్ రేషియో ఓకే 9:18:30:24:20 9:18:30:24:20 అదే కామన్ రేషియో కలుపుతాం లేకపోతే ఈ టైంలో డిస్కస్ చేద్దాం రీజనింగ్ టాపిక్స్ ఓకే ఏదైనా ఒకసారి చూద్దాం నెక్స్ట్ అమ్మా 4th క్వశ్చన్ A equal to 3B equal to 4C then A/B/C ఎంత అనుకున్నాం కదా అవునా మరి A/B/C ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి మన A వాల్యూ తెలియాలి B వాల్యూ తెలియాలి C వాల్యూ తెలియాలి అంతేనా ఇది ఏమనుకుంటారంటే సమ్ K అనుకోండి అంతేనా సమ్ అప్పుడు A వాల్యూ ఎంత అండి K/2 B వాల్యూ ఎంత K/3 C వాల్యూ ఎంత K/4 K/2 K/3 K/4 K క్యాన్సిల్ అయితే 3 4 7 12 కదా సో రేషియో 2 6s 3 4s and 4 3s రేషియో ఎంత 6:4:3 An amount of 8,400 rupees distributed among A, B and C the ratio of 1:2:4 the difference between the shares of A and C is అడుగుతున్నాడు ఆల్రెడీ మన పార్ట్నర్షిప్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం మార్నింగ్ వాళ్ళ డిస్కస్ చేశాను అసలు ఐడియా లేకుండా ఒక ప్రాబ్లం లేదు రేషియో ప్రపోర్షన్ నేర్చుకునే పార్ట్నర్షిప్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈజీగా ఉంటాయి అది ఆల్రెడీ మార్నింగ్ చెప్పేశాను అసలు ఇప్పుడు ఆ అమౌంట్ వస్తుంది AB and C మొత్తం అమౌంట్ ఎంత అండి 8,400 AB and C ఏ రేషియో ప్రకారం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారంట 1:2:4 ఈ 1:2:4 ప్రకారం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారంటే ఏ షేర్ ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మా 1 పార్ట్ B షేర్ ఎన్ని పార్ట్స్ 2 పార్ట్స్ C షేర్ ఎన్ని పార్ట్స్ 4 పార్ట్స్ వాడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ A and C ఈజ్ A కి ఎన్ని పార్ట్స్ అండి 1 పార్ట్ C కి ఎన్ని పార్ట్స్ 4 పార్ట్స్ డిఫరెన్స్ ఎంత 3/7 8,400 ఎంతనే 36 అది మనం ఏ షేర్ కనుక్కోమంటే ఏ షేర్ కనుక్కోమంటే 1/7 అదే C షేర్ కనుక్కోమంటే 4/7 నెక్స్ట్ 6th question an amount is distributed among P, Q and R in the ratio of 2:3:8 the difference between the shares of P and R is 2,400 what is the share of Q ఇప్పుడు
P, Q and R షేర్ రేషియో ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? 2:3:3. అంటే P షేర్ ఏమో 2 పార్ట్స్, Q షేర్ ఏమో 3 పార్ట్స్, R షేర్ ఏమో 8 పార్ట్స్. ఇప్పుడు Pకి Rకి మధ్య డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు. ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చాడు? 2400. రేషియో ప్రకారం Pకి Rకి ఎన్ని పార్ట్స్ గ్యాప్ ఉంది? P 2 పార్ట్స్ అయితే R 8 పార్ట్స్. ఎన్ని పార్ట్స్ డిఫరెన్స్ అమ్మా? 6 పార్ట్స్. 6 పార్ట్స్ ఈక్వల్ ఎంత? 2400 రూపీస్ అమౌంట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎవరి షేర్ కనుక్కోమన్నాడు మిమ్మల్ని? Q షేర్ ఎన్ని పార్ట్స్? 3 పార్ట్స్. 6 పార్ట్స్ 2400 అయితే 3 పార్ట్స్ అంటే హాఫేగా. అలా ప్రాబ్లం లేదు. 3/6 ఇంటూ 2400 లేదు. 6 అనేది 2400, 3 అనేది 6 లో హాఫేగా. 2400 లో హాఫ్ తీసుకోండి. లేదా ప్రాబ్లం 100. Next, an amount of 2050 rupees is divided among A, B and C such that the ratio of the shares of A and B is 3:4 and that of B and C is 3:5. The share of C exceeds the share of A by how much? అంటే ఇంతదాకా మీకు కామన్ రేషియో ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి అసలు అమౌంట్ మొత్తం ఎంత డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకున్నారంట? 2050 రూపీస్. 2050 రూపీస్ కదా. ఏ అండ్ బి ఏ రేషియో ప్రకారం? 3:4. బి అండ్ సి 3:5. ఫస్ట్ మన కామన్ రేషియో కనుక్కోవాలి కదా. అంటే A:B:C. మరి రెండు రేషియో వచ్చే కామన్ రేషియో కనుక్కోవడం మనకు తెలుసు కదా. అంటే ఎలా? 3 3s 9, 3 4s 12, 4 5s 20. కామన్ రేషియో వచ్చేది ఏమైనా కామన్ క్యాన్సిలేషన్ ఉందా? లేదు. అంటే వాళ్ళు 2 రేషియో ఇస్తే మనం ఫస్ట్ కామన్ రేషియో కనుక్కోవాల్సిందే. 9:12:20. ఇప్పుడు ఎవరు షేర్ కనుక్కోమన్నాడు? The share of C exceeds the share of A by. అంటే సికి ఏకి షేర్ డిఫరెన్స్ కనుక్కోమంటాడు. రేషియో ప్రకారం సికి ఎన్ని పార్ట్స్ వస్తున్నాయి? 20 పార్ట్స్. ఏకి ఎన్ని పార్ట్స్ వస్తున్నాయి? 9 పార్ట్స్. మరి సి ఏ కంటే ఎన్ని పార్ట్స్ ఎక్కువ? 11. ఎంత అమౌంట్ ఎక్కువ అంటే 11 బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్. 20 + 12 32, 32 + 9 41. 2050 రూపీస్. 550 రూపీస్. ఓకే, 11s 550. ₹5,625 is divided among A, B and C so that A may receive half as much as B and C together receive and B receive 1/4 of what A and C together receive. The share of A is more than that of B by. ఇప్పుడు 5,625 రూపీస్ ఏబీసీ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకున్నారంటే ఏ షేర్ వచ్చేసరికి హాఫ్ బిఎన్సి టుగెదర్ రిసీవ్. ఓకే, మరి బి షేర్ వచ్చేసరికి 1/4 ఆఫ్ ఏఎన్సి టుగెదర్ రిసీవ్. ఇప్పుడు ఎవరి షేర్ కనుక్కోమన్నాడు మిమ్మల్ని? ద షేర్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ బి. అంటే ఏకి షేర్ బికి షేర్ డిఫరెన్స్ కనుక్కోమన్నాడు కదా. మరి ఏ షేర్ బి షేర్ ఎలా కనుక్కుంటాం అంటే రెండు రిలేషన్ ఇచ్చాడు కదా. మొత్తం అమౌంట్ ఎంత డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకున్నాడు? 5,625. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? బిఎన్సి తీసుకురండి. ఏ బై బి ప్లస్ సి, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రాక్షన్ ఇదే ఉంటుంది కదా. మరి 2 fractions are equal అంటే their numerators are equal and denominators are equal. ఏ షేర్ ఎన్ని పార్ట్స్? 1 పార్ట్. బి అండ్ సి ఎన్ని పార్ట్స్? 2 పార్ట్స్. అంటే ఆ టోటల్ అమౌంట్ ని మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ గా బ్రేక్ చేసినట్టు? 3 పార్ట్స్, అంతే కదా. అందులో ఏ రిసీవ్స్ 1 పార్ట్ అయితే బి అండ్ సి 2 అంటే మొత్తం అమౌంట్ ఎన్ని పార్ట్స్ గా బ్రేక్ చేసినట్టు? 3 పార్ట్స్. అందులో ఏ షేర్ అంటే మనకి 1/3 ఇంటూ 5,625 రూపీస్. 3 1s 3 8s 24, 3 7s 3 5s. ఎంత? ఏ షేర్ ఎంత? 1875 రూపీస్. మరి దీన్ని చూసి బి షేర్ కనుక్కుందాం. అంటే ఏ అండ్ సిని తీసుకురండి. బి బై ఏ ప్లస్ సి ఎంతమ్మా? 1/4. మరి 2 fractions are equal అంటే their numerators are equal and denominators are equal. బి షేర్ ఎంత? 1 పార్ట్. ఏ అండ్ సి షేర్ ఎంత? 4 పార్ట్స్. అవునా? అప్పుడు ఈ అమౌంట్ మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ గా బ్రేక్ చేసినట్టు? 5 పార్ట్స్. అందులో బి షేర్ కనుక్కోవాలంటే 1/5 ఇంటూ 5,625. 5 11s అండ్ 5 2s 5 5s. ఎంత? 1125 రూపీస్. ఇప్పుడు 1875కి 1125కి డిఫరెన్స్ ఎంతని? 750. అదే మిమ్మల్ని సి షేర్ కనుక్కోమంటే
మిమ్మల్ని సి షేర్ ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి యాడ్ చేసి 5625 నుంచి మైనస్ చేయండి. సి షేర్ వచ్చింది కదా, ఆ ముగ్గురు తప్ప ఇంక వేరే వాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా. ఎన్నో వస్తాయి ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నావా? ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ ఏమైనా రాస్తున్నావా? రాస్తున్నావా? ఎన్నో వస్తాయి? నెక్స్ట్ అప్పుడు 9 క్వశ్చన్ 2430 rupees has been divided among A, B and C in such a way that if their shares be diminished by 5 rupees, 10 rupees and 15 rupees respectively, the remainders are in the ratio of 3:4:5. Okay? Then the A share is. Okay? ఇప్పుడు 2430 రూపీస్ని ఎంతమంది డివైడ్ చేశాడ? ఏబిసికి డివైడ్ చేశాడు. ఎలా డివైడ్ చేశాడు? 5 రూపీస్, 10 రూపీస్, 15 రూపీస్ రెడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఆ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ రేషియో ఏంటండి? 3:4:5. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ టోటల్ అమౌంట్ ఎంతండి? 2430 రూపీస్. దానిలోంచి ఎంత అమౌంట్ వాడు మైనస్ చేశాడు? ఏకేమో 5 రూపీస్, బీకేమో 10 రూపీస్, సీకేమో 15 రూపీస్. మొత్తం ముగ్గురు మీద ఎంత అమౌంట్ మైనస్ చేశాడు? 30 రూపీస్. ఫస్ట్ ఈ 2430 నుంచి మనం 30 రూపీస్ మైనస్ చేయాల్సింది కదా. ఎంత అమౌంట్? 2400. ఈ 2400ని ఏబి అండ్ సి ఏ రేషియో ప్రకారం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకున్నారు? 4:5 రేషియో ప్రకారం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకున్నారు. ఇందులో మీకు ఏం కనుక్కోమన్నాడు? ఏ షేర్ కనుక్కోమన్నాడు. ఏ షేర్ ఎలా కనుక్కోవచ్చమ్మా? 3 బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఎన్ని? 1 పార్ట్స్ 2000. ఎంత వచ్చింది? 600. కానీ 600 కరెక్టా? రెడ్యూస్ చేసిన తర్వాత కదా. అయితే ఏ నుంచి ముందు ఎంత రెడ్యూస్ చేశారు? 5 రూపీస్. ఆ 5 రూపీస్ ఏ షేర్ కిందకే కదా. అంటే ఈ 600 ప్లస్ 5 605 రూపీస్. జాగ్రత్త అండి, ఎందుకంటే 600 కూడా ఆన్సర్ ఉండదు కింద. ఓకే, ముందు వాళ్ళ షేర్స్ రెడ్యూస్ చేశారు కదా, అది కూడా కలుపుకోవాలి కదా. వాళ్ళ షేర్ కిందకి వచ్చింది కదా. ఎంత రెడ్యూస్ చేశారు? ఏకి 5 రూపీస్ కాబట్టి 5 రూపీస్ యాడ్ చేయాలి. అదే బి షేర్ కనుక్కొని 10 రూపీస్ యాడ్ చేస్తాం. సి షేర్ కనుక్కొని 15 రూపీస్ యాడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 10th కోసం మీరు చేయండి. ఏ స్టడీ కనుక్కునేగా ఫస్ట్ లాస్ట్ రేషియో కాబట్టి ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫస్ట్ నెంబర్స్ బై ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద సెకండ్ నెంబర్స్ మనం తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 4th ప్రొపోర్షన్, 3rd ప్రొపోర్షన్, మీన్ ప్రొపోర్షన్ కనుక్కోవాలి. 4th ప్రొపోర్షన్ ఫార్ములా ఏంటి చేస్తారు కదా. 4th ప్రొపోర్షన్, 3rd ప్రొపోర్షన్, మీన్ ప్రొపోర్షన్ కనుక్కుంటారు లేదా? ఫార్ములాస్ అదేంటి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ రేషియో 13th క్వశ్చన్. ద కాంపౌండ్ రేషియో ఆఫ్ 5:6, 3:2 and 4:5 కాంపౌండ్ రేషియో కనుక్కోవాలి. కాంపౌండ్ రేషియో కాన్సెప్ట్ ఏంటండి? ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫస్ట్ టర్మ్స్ ఇస్ టు ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద సెకండ్ టర్మ్స్. అంటే ఫస్ట్ నెంబర్స్ అంటే 5 into 3 into 4 by 6 into 2 into 5. 5 3 is 50, 2 was 60. ఇది 60, 60/60 అంటే రేషియో ఏంటి? 1:1. ఇదేమో పైన 60 వస్తుంది, కింద కూడా 60 కాబట్టి 60/60 క్యాన్సిల్ 1 కాబట్టి రేషియో ఏంటండి? 1:1. అంటే ఏ టు బీని మనం ఏ బై బీ గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు కదండి. అండ్ 14, 15 ఒక మోడల్. What number should be added to each one of 6, 14, 18 and 38 to make them equally proportionate? అంటే వాటిని ప్రపోర్షనేట్లో ఉంచాలంటే ప్రపోర్షన్ కండిషన్ ఏంటంటే ద రేషియో ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 2 ఈక్వల్ టు రేషియో ఆఫ్ ద లాస్ట్ 2. అంటే ప్రపోర్షన్ కండిషన్ అంటే ఈ ప్రపోర్షన్లో ఉండాలంటే వాటికి యాడ్ చేయాల్సిన లీస్ట్ నెంబర్ ఎంతో కనుక్కోవాలి. అర్థమైందా? అంటే ఏ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే ద రేషియో ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద రేషియో ఆఫ్ ద లాస్ట్ 2 అయితే కనుక్కోమంటారు. ఓకే, ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఏంటంటే మీరు మామూలుగా చేయడం అంటే కష్టం. కింద ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆన్సర్ టు క్వశ్చన్ వెరిఫికేషన్ చాలా ఈజీ అనమాట. కింద ఆప్షన్స్ ఎలానో ఫస్ట్ ఆప్షన్ 3, సెకండ్ ఆప్షన్ 1, థర్డ్ ఆప్షన్ 2,
ఫోర్త్ ఆప్షన్ 4 అలా ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకే, ఎందుకంటే ఏ నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే దీస్ 4 నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ ప్రపోర్షన్. ఈ 4 నెంబర్స్ ప్రపోర్షన్లో ఉండాలంటే ఏంటి? ద రేషియో ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 2 ఈక్వల్ టు రేషియో ఆఫ్ ద లాస్ట్ 2 అవ్వాలి. మనం ఏ నెంబర్ యాడ్ చేద్దాం? 3 సూటబులా? ఉపయోగం వల్ల 3 తీసుకుంటే ఇక్కడ 9 ఇక్కడ 17 వస్తుంది, ఇక్కడ 21 అక్కడ ఏదో వస్తుంది, ఉపయోగం లేదు. 1 యాడ్ చేస్తే ఉపయోగం ఉందా? ఇక్కడేమో 7:15 వస్తుంది, ఇక్కడ 9:13 వస్తుంది, ఉపయోగం ఉందా? 2 చూడండి, 6 + 2 ఎంత? 8. 14 + 2 ఎంత? 16. ఇక్కడ 18 + 2 ఎంత? 20. 38 + 2 ఎంత? 40. ఇక్కడ రేషియో 1:2, ఇక్కడ రేషియో కూడా 1:2. రెండు ఈక్వల్ కదా. whenever the 2 ratios are equal అంటే those are the proportional condition కదా. అంటే ఈ రెండు ఈ నా 4 నెంబర్స్ ప్రపోర్షన్ ఉండాలంటే మనం యాడ్ చేయాల్సిన లీస్ట్ నెంబర్ ఎంత అంటే 2. అలా ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వెరిఫికేషన్ అన్నమాట. పెట్టేసుకున్నాం. కింద ఎలా ఆప్షన్స్ ఇస్తారు కదా వాల్యూస్. నెక్స్ట్ 15 చూడమ్మా. వాట్ నెంబర్ షుడ్ బి సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ 54, 71, 75 and 99 సో దట్ ద రిమైండర్స్ మే బి ప్రపోర్షనల్. అంటే ఈ నెంబర్స్ నుంచి ఏ లీస్ట్ నెంబర్ని మైనస్ చేస్తే అదే ఏ నెంబర్ని మైనస్ చేస్తే అవి ప్రపోర్షనల్లో ఉంటాయి. ప్రపోర్షనల్ కండిషన్ ఏంటి? ద రేషియో ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 2 ఈక్వల్ టు రేషియో ఆఫ్ ద లాస్ట్ 2. దీన్ని కూడా ఆప్షన్స్ ఇస్తాను. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 1, సెకండ్ ఆప్షన్ 3 అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ 2 అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ 5 ఇచ్చాడు అనుకోండి. చూడండి, ఏ నెంబర్ని మైనస్ చేస్తే ద రేషియో ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 2 ఈక్వల్ టు ద రేషియో ఆఫ్ ద లాస్ట్ 2 అయింది. మన నెంబర్ ఉపయోగం ఉందా? లేదు. 3 చూద్దామా? 54 - 3 ఎంత? 51. 71 - 3 ఎంత? 68. ఇక్కడేమో 72, 96 లేదా 73s and 17 4s, 24 3s and 24 4s. ఉంది ఈక్వలే కదా. 3:4 ఈక్వల్ 3:2 ఈక్వలే కదా. అంటే ఆ రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ అంటే సో ఆ 4 నెంబర్స్ ప్రపోర్షనే కదా. ఆ 4 నెంబర్స్ ప్రపోర్షన్ ఉండాలంటే మనం మైనస్ చేయాల్సిన లీస్ట్ నెంబర్ ఎంత? 3. ఓకే, ఇలా వెరిఫికేషన్ ఉంది. నెక్స్ట్ 16, 17 ఒక మోడల్. ఫ్రాక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ విన్నారా? స్మాలర్ ఫ్రాక్షన్ అనుకున్నాం, లార్జర్ ఫ్రాక్షన్ అనుకున్నాం. నిన్న మీ అమ్మాయి ఎవరు తమ్ముడు ఫ్రాక్షన్స్ విన్నారా? లేదా ప్రాబ్లమ్స్ అన్న రోజులో కవర్ చేస్తారు కదా. అంటే ఫ్రాక్షన్స్లో స్మాలర్ ఫ్రాక్షన్ అనుకున్నాం, లార్జర్ ఫ్రాక్షన్ అనుకున్నాం అలాగే. చూడండి, ద గ్రేటెస్ట్ రేషియో ఆఫ్ 2:3, 5:6, 8:9 and 7:8. దీనిలో గ్రేటెస్ట్ రేషియో కనుక్కోమంటే ఓకే. అంటే ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే 2/3, 5/6, 8/9 and 7. చూడగానే మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఏది పెద్ద అనిపిస్తుంది మీకు. ఒక పాయింట్ చెప్పా ఫ్రాక్షన్స్లో, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ న్యూమినేటర్ అండ్ డినామినేటర్ సేమ్ అండ్ న్యూమినేటర్ వాల్యూస్ ఆర్ లెస్ దెన్ డినామినేటర్ వాల్యూస్ అయితే the fraction which are having smaller values that is the smallest, which are having larger values that is the largest. అదొక అంటే ఇక్కడ మనకి లార్జెస్ట్ కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏం ఉందా లేదా? 2కి 3కి డిఫరెన్స్ ఉంది 1, 5కి 6కి డిఫరెన్స్ కూడా 1, 8కి 9కి డిఫరెన్స్ కూడా 1, 7కి 8కి డిఫరెన్స్ కూడా 1. మన న్యూమినేటర్ వాల్యూస్ ఆర్ లెస్ దెన్ డినామినేటర్ వాల్యూసేగా. అయితే అప్పుడు లార్జర్ ఫ్రాక్షన్ ఏమైందండి? 8/9. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్ ద గివెన్ ఫ్రాక్షన్స్ నోట్ అని రాసుకున్నామా. In the given fractions, if the difference between in the given fractions, if the difference between numerator and denominator same in the given fractions, if the difference between numerator and denominator same and numerator values are less than denominator values and numerator values are less than denominator values
and the numerator values are less than denominator values. The fraction which are having smaller values, the fraction which are having smaller values, that is the smallest. The fraction which are having smaller values, that is the smallest. Which are having larger values, which are having larger values, that is the largest. Which are having larger values, that is the largest. ఇదైతేనే మనకి ఇప్పుడు ఇది న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ డిఫరెన్స్ సేమ్గా ఉండాలి. న్యూమరేటర్ వాల్యూస్ ఆర్ లెస్ దెన్ డినామినేటర్ వాల్యూస్ అయితేనే ఇది వర్కౌట్ అయింది. అలా లేకపోతే కంపారిజన్ మెథడ్ చూడండి. కంపారిజన్ మెథడ్ ఎలా చేస్తాం చూడండి. ఎట్ ఏ టైం 2 ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకొని కంపేర్ చేస్తాం. మరి ప్రతిదీ అలా ఇవాళ రూల్ ఏం లేదుగా. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇవాళ రూల్ ఉందా? లేదు. అలా లేనప్పుడు కూడా కంపారిజన్ మెథడ్ ఏంటి? 2 ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకొని కంపేర్ చేస్తాం. ఈ రెండింటిలో లార్జర్ అనుకుందాం. కంపారిజన్ ఎలా చేస్తాం అంటే 2 6 12 5 3 50. లార్జర్ ఎవరండి? 5/6 అంతేనా? ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తామండి. ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం. ఇది ఎప్పుడంటే డిఫరెన్స్ సేమ్ కానప్పుడు న్యూమరేటర్ వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ లెస్ దెన్ డినామినేటర్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కంపారిజన్ చేయాల్సిందే. ఎక్కడ నాకు లార్జర్ వాల్యూ వచ్చింది 5/6 దగ్గరే కదా. ఎక్కడైతే లార్జర్ వాల్యూ వచ్చిందో అది లార్జెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ 5/6. ఈ రెండు తీసుకోండి. ఈ రెండులో లార్జర్ అనుకుంది. 8 8s ఎంత 64, 7 9s ఎంత 63. లార్జర్ ఏదండి 8/9. మనం మొత్తం మీద లార్జర్ ఫ్రాక్షన్ అనుకోవాలి కదా. అవునా? మళ్ళీ ఈ రెండు కంపేర్ చేయండి. 9 5s 45, 8 6s 40. ఎక్కడ నాకు లార్జర్ వచ్చిందండి 8/9. అంటే లార్జెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఏది 8/9 అంతే కదా. అప్పుడు లార్జెస్ట్ రేషియో ఏమిది 8:2. ఇది మామూలుగా కంపారిజన్.